أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى
فأهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء
دها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Terjemah surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. 51. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. 52. Dan ingatlah pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan menemukan tempat berpaling darinya. Hadis seputar ayat 47 sampai 49. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, telah sampai kepadaku berita mengenai suatu hadis yang didengar oleh seorang lelaki dari Nabi SAW. Aku membeli seekor unta. Lalu aku menggunakannya tanpa henti untuk perjalanan ke Syam, sehingga dapat kutempuh dalam waktu 1 bulan. Ternyata lelaki itu adalah Abdullah bin Unais radhiyallahu an. Setiba di rumahnya, aku berkata kepada penjaga pintu, sampaikan kepadanya ada Jabir sedang menunggu di depan pintu. Maka ia pun keluar dengan menginjak bajunya. Lalu dia merangkulku dan aku merangkulnya. Lalu aku berkata, ada satu hadis yang aku dengar berasal darimu, dan kamu telah mendengarnya dari Rasulullah SAW, yaitu berkenaan tentang Qisas. Maka aku khawatir kamu paling dahulu meninggal atau aku yang terlebih dahulu meninggal sebelum sempat aku mendengarnya. Abdullah bin Unais berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang, tidak berkhitan dan dalam keadaan buhman. Lalu aku bertanya, apakah buhman itu? Beliau bersabda, tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Lalu Allah menyeru mereka dengan suara yang dapat didengar orang yang paling jauh, sekalipun seperti layaknya orang yang paling dekat mendengarnya. Aku adalah raja, aku adalah ad-dayyan atau penuntut balas. Tidak pantas bagi seorang pun penghuni neraka untuk masuk ke neraka sedang dia masih memiliki hak pada salah satu dari penghuni surga, hingga terlebih dahulu aku memberlakukan Qisas untuknya. Dan tidak pantas bagi seorang penghuni surga untuk masuk ke dalam surga sedangkan dia masih memiliki hak pada salah satu dari penghuni neraka, hingga terlebih dahulu aku memberlakukan Qisas untuknya. Sekalipun sekedar tamparan angin. Kami berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana itu bisa dilakukan? Bukankah kita datang kepada Allah tanpa alas kaki dan telanjang bulat? Beliau bersabda, dengan amal-amal kebajikan dan amal-amal keburukan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Hakim. Terjemah ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. 55. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat terdahulu, atau datangnya azab mereka atas mereka dengan nyata. 56. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi orang yang kafir membantah mereka.
55. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. 56. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan, tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. 57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. 58. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. 59. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. 61. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Hadis seputar ayat 54. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengetuk pintu rumahku, beliau bersabda, tidakkah kalian berdua mengerjakan sholat? Maka Ali berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jiwa kami berada di tangan Allah. Jika Dia berkehendak untuk membangkitkan kami, niscaya Dia akan membangkitkan kami untuk melaksanakan sholat. Lalu Rasulullah keluar tatkala aku mengatakan demikian, dan tidaklah beliau menjawab ucapanku dengan sepatah kata pun. Lalu aku mendengar beliau berkata dengan membaca ayat, seraya memukul pahanya, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surah Al-Kahfi ayat 54, hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Ayat 58. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya apa yang engkau minta harapan, maka pasti aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli, wahai anak Adam. Walaupun dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau meminta ampun, maka pasti aku akan mengampunimu, wahai anak Adam. Jika engkau datang dengan dosa seluas bumi sekalipun, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang untuk mengampunimu. Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 62. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. 63. Pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. 64. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Menurut mufassir berdasarkan hadis, hamba di sini ialah Khidir, dan ada yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah wahyu dan kenabian. Sedang yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang yang gaib, seperti yang akan diterangkan dalam ayat berikut. 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. 70. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.
71. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" 73. Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Hadis seputar ayat 61 sampai 68. 1. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya." Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Asal usul dinamakan Khidir adalah karena jika ia duduk di atas rumput kering, rumput tersebut akan kembali menjadi hijau, dari kata akhdar yang berarti hijau." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. 3. Dari Qas bin Katsir, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya dengan hal itu Allah jalankan dia di atas jalan yang di antara jalan-jalan surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap pencari ilmu. Dan sesungguhnya seorang alim itu dimintakan ampun oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi, dan oleh ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Abu Daud. Terjemah ayat 75. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersama aku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk satu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda atau kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran." 81. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. 82. Dan adapun dinding rumah itu yang adalah milik 2 anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. 83. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Hadis seputar ayat. Ayat 77. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa sebagian sahabat Nabi SAW mengadakan perjalanan sampai mereka singgah di daerah kaum Arab. Kemudian mereka meminta jamuan dari orang-orang Arab tersebut, tetapi tidak dipenuhi. Lalu petinggi orang Arab itu tersengat kalajengking. Petinggi tersebut didatangi kaumnya untuk memberikan pengobatan dengan sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Kemudian sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Barangkali kalian bisa menemui orang-orang yang singgah itu. Siapa tahu beberapa dari mereka memiliki sesuatu." Maka datanglah mereka menemui sahabat-sahabat Nabi SAW dan berkata, "Wahai sekelompok orang, sesungguhnya Tuhan kami tersengat kalajengking dan kami telah berusaha menyembuhkannya dengan segala sesuatu, namun ternyata tidak memberikan hasil. Apakah di antara kalian ada yang memiliki obat?" "Ya, demi Allah, sungguh aku ingin memberikannya. Tetapi demi Allah, kami telah meminta jamuan dan kalian tidak mau memberi. Karena itu, aku tidak akan memberikannya sampai kalian memberi seekor kambing," dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 82. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tetapi anak itu diperlakukan dengan buruk." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Terjemah ayat 84, sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh sesuatu jalan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, sampai di pantai sebelah barat tempat Zulkarnain melihat matahari sedang terbenam. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan di sana ditemukannya suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Menurut sebagian mufassir, golongan yang ditemui Zulkarnain itu umat yang miskin. 91. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatnya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain, dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan cerdasan mereka. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ialah dua bangsa yang berbuat kerusakan di bumi. Makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka Ya'jud dan Ma'jud tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Asbabun Nuzul ayat 83 sampai 98. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa beberapa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Quraisy yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai seorang lelaki yang mengadakan pengembaraan hingga ke Masyriq dan Maghrib. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. 87. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain, hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatnya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatnya di belakang gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan aku agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. 97. Maka mereka Ya'jud dan Ma'jud tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. 98. Zulkarnain
berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuanku. Maka apabila janji Tuanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuanku itu pasti benar. Hadis seputar ayat 87 dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari Rabbnya dia berfirman, wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, tidak beriman kepada hari kiamat. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Asbabun Nuzul ayat 109. Ibnu Abbas memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi yang suatu ketika menyombongkan diri kepada kaum Quraisy. Kami dikaruniai ilmu yang berlimpah dan diberi kitab Taurat. Siapa yang diberi Taurat berarti ia diberi kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Hakim. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat 110. Ibnu Abbas menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki suatu saat berkata, wahai Rasulullah, aku ini tabah dalam berperang, mengharap ridha Allah, dan aku ingin Allah mengetahui kedudukanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab sampai turun ayat ini. Hadis riwayat Hakim, ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.